الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الخلق المصطفى. مساء المحبة، مساء الثقافة، مساء الرقي، رقي هذه الثلة، هذه المجموعة التي عودتنا على الحضور الدائم وعلى المحبة والتواصل مع كل ما هو ثقافي. إذا نقول جميل جدا أن نحتفل بالمرأة، جميل جدا أن نحتفل بالمرأة، هذا العنصر الأساس في الحياة. جميل جدا أن ننوه بدور المرأة في المجتمع، فكما ذهب إليه الحكماء والشعراء، فإن صلحت المرأة صلح طبعا المجتمع وارتقى. ولكن الأجمل من ذلك أن نخرج عن العادة، فالعادة التي دأبنا على الاحتفال بها بالمرأة أن نحتفل بالمرأة صانعة الحلويات، أن نحتفل بالمرأة الخياطة، أن نحتفل بالمرأة الحلاقة. لكن اليوم ها هنا نحن في محطة في الحقيقة أردنا من خلالها أن نبرز دور المرأة، والمرأة بالهمزة وليس المرأة كما يقال، وللذين يحسنون اللغة يعرفون ما للهمزة من ثقل، فالمرأة بالهمزة، وخاصة إذا كانت الأستاذ بن شيدة إذا كانت المرأة جزائرية. إذن هي المرأة الجزائرية. أردنا أن نخرج من العادة، وأردنا أن نحتفل بالمرأة المثقفة، المرأة المبدعة، المرأة الكاتبة، المرأة التي تبحث عن المعرفة أينما كانت. إذن أسعد معكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وأسعد بهذا النشاط المتعلق بالمرأة المبدعة. أشكر السيدة بن زازة على مجهودها وعلى تتبعها كما قلت لكل ما هو ثقافي وفني، واهتمامها بالكتابة والكتاب وما ينبغي له. الأستاذ مرابط سيترأس هذه الجلسة طبعا، وهذا الحضور المتميز، هذا الحضور الراقي، أتمنى لكم كل التوفيق في أشغالكم، ومن خلالكم أتوجه بالشكر طبعا إلى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الدكتور مولاي بالحميسي. ومن جهتنا كقطاع أقول أننا نرحب بكل المبادرات، أننا نأخذ بيد كل المواهب، وأن فضاءاتنا وقاعاتنا إن كانت تسع عدد معين من المقاعد فقلوبنا تسع الجميع، وبالتوفيق وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السيدة والسادة، السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم نحن بصدد تقديم كاتبة يعني مشهورة في الجزائر، لها أعمال جبارة في الرواية وفي الشعر، كاتبة كثيرا ما كتبت عن الجزائر، على ماضي الجزائر، على ثورة الجزائر، وعلى الأحداث المريرة التي عاشتها الجزائر، ولا زالت إلى يومنا هذا تواصل في مسارها بالتأليف والإنتاج الرائع في هذا الميدان. أقل ما يقال لها أنها تشكر على ما تفعل منذ سنوات،
ويجب تقديرها من جانب المجتمع الجزائري وخاصة القراء منهم، كما يجب تقديرها كامرأة تمثل النسوة الجزائريات، وهي يعني هذا المثالية اللي فيها يعني نقولوا باللي هي من أحسن ما رأينا في الجزائر، يعني من امرأة مبتكرة وامرأة كتيبة ولها مهارة في هذا الميدان. وسترون بعد قليل أو ستسمعون بعد قليل كل ما أنتجت يعني من كتب ومن مجموعات شعرية. وبما أن السيدة بنزازة مؤلفتها كانت باللغة الفرنسية، يتحتم علي أن أقدمها لكم باللغة الفرنسية التي كتبت، وكذلك خصصنا لها تعليق طويل على آخر كتاب لها، لأنها كتبت قرابة 10 كتب أو زيادة، كما لها كذلك مجموعة شعرية. إذا سأقدم سيرتها الذاتية باللغة الفرنسية طبعا، وثم سنواصل الحديث بتقديم آخر كتاب لها. إذا alors il s'agit de la biographie de Madame Benzaza. Alors c'est une biographie quand même d'une grande richesse. Elle prouve que Madame Benzaza a fait un long parcours dans la littérature, comme elle a été aussi militante de la cause nationale. هي من مناضلات الجزائر، كما شاركت في الثورة شاركت في كل مراحل الاستقلال، سواء على الميدان السياسي الصرف أو على الميدان الاجتماعي. Alors la biographie, Lila Benzaza est née le 6 juillet 1946 à Saïda. Elle est auteure et poète en même temps, 6 romans édités, يعني روايات، 2 recueils de poèmes, مجموعة قصائد. Les titres, alors le premier titre c'est Le fils de Aïchata aux éditions Anwar al-Ma'rifa en 2013. Le deuxième livre Zineb, Mère Courage aux éditions Anwar al-Ma'rifa en 2014. Le troisième livre que j'ai lu avec une passion incroyable, c'est En cours de route, édition du Net, comme elle a été la même année finaliste du concours de la journée du manuscrit à l'UNESCO de Paris. Donc c'est une dame qui est connue à l'étranger. Ah. Il y a aussi comme ouvrage Myriam, c'est le tout récent d'ailleurs, je l'ai sous la main, Myriam, l'hôtel de la Place Fleury, aux éditions Muse à Berlin en Allemagne. Également Voyage au bout de l'enfer, Rihla ila Aqasid Jahim, Voyage au bout de l'enfer en Algérie, édition du Net en 2016. Elle a assisté à la journée du manuscrit francophone, encore à l'UNESCO à Paris. Un autre livre aussi, de plus d'importance, Un arbre fleurira. Alors c'est le livre justement qui va faire l'objet de ma critique dans quelques minutes. Un arbre fleurira à l'aube. Shajaratan satzahiru badidan. Shajaratun satunawwiru bakiran. Aux éditions ANEP en 2018. Elle est aussi prix international de poésie, يعني جائزة دولية في الشعر، prix international de poésie en 2016. Comme aussi elle a été honorée à Milan par l'UNESCO, Milan en Italie, elle a été honorée. Elle est ambassadrice du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor هذاك رئيس السنغال، كان أعلم رؤساء إفريقيا، le plus savant الرؤساء نتاع افريقيا هذا ليوبولد سيدار سانغور. النهار اللي قالوا له، واحد النهار قالوا له كيفاش انت مسيحي وتحكم في المسلمين في السنغال؟ تسمعوا واش جاوب؟ سمعوا. قال لهم كون جاوب المسلمين ما يحبونيش ما يخلونيش نحكم فيهم. هذا ليوبولد راجل يعني نفيس، قال لهم ما نحكم ما يخلونيش المسلمين نحكم، ما جاوش يحبوني ويقدروني. ان كرون سافون. ها ليوبولد سيدار سانغور. قلنا ليوبول، ambassadrice du prix international de poésie، première accessite au prix du concours. انا شفتوا الجوائز لاباس ومازال في القايمه ما كملتش الله يبارك. première accessite du prix du concours international de littérature en Arélène de France en 2018.
Participation au Festival national de la littérature et du cinéma à Saïda en 2014. Colloque national de la littérature féminine à Aloued en 2015. Participation à la semaine à la semaine culturelle de Mostaganem en 2015. Participation à la semaine culturelle de Constantine en 2016. Colloque à l'Université des lettres de langue étrangère Mostaganem avec le docteur Mouchida Mansour. Rencontre avec l'association Assali à Grenoble en France. Rencontre d'une séance dédicace à Touban à La Roche-sur-Foron en France en 2017. Rencontre le 1er de septembre 2018 avec Ramage, rencontre avec des jeunes écrivains de la bibliothèque Alger. Et enfin, membre du premier parlement des écrivaines francophones à Orléans en France en 2018. الله يبارك. يعني هي في الحقيقة منها كاتبة جزائرية ومنها كاتبة دولية، وكما سائر الكتاب والعلماء الجزائريين هي مشهورة في الخارج وما هيش مشهورة هنا، يعني للأسف الشديد هذا الواقع تاع الثقافة، ما نجموش ننكروه، ما نجموش. وهي كتاب في الخارج جابوا ميدالية ذهبية، الشعب مازال ما سمعش له، ما سمعش. أكبر خبير في الإعلام الآلي في العالم الجزائري هو مستشار تاع الحكومة الكندية، شكون يعرفوا فيكم يرحمك شكون يعرفوا؟ مستشار تاع الحكومة الكندية، كونسيي دي غوفرنمون فيدرال كندا، جزائري نعم في الإعلام الآلي. الطبيب سمعوا بالرئيس بوش سمعوا به، الطبيب تاعو جزائري. نظن ما نظنش قليل فيكم اللي يسمعها. سون ميدسان بيرسونيل نعم سيتي ان الجيريان تاع وذلك عندنا في الألمان عندنا نعم الله يبارك. انا كي كنت في الالمان ثاني عندي ما سمعت كانوا خبراء نعم في علم الذره في الالمان كانوا تما تعرفت عليهم، عمري ما سمعت لهم بالجزائر. على كل حال حنا نشكروها على العمل تاعها، نشكروها على الاجتهاد تاعها. هي قلت لكم امراه ماشي كاتبه فقط، امراه وطنيه، وبالنسبه لي انا مجاهده، خاطر هذه المراه كنت نحكي لكم على العمل تاعها ما تصدقوش. لازمت رؤساء في الجزائر يعني، وشاركت في ثورة التحرير كما شاركت فيما بعد ثورة التحرير يعني في الاستقلال. وعلى بالكم البداية تاع الاستقلال ماشي سهلة، على خاطر تما إنشاء الدولة ما كانش كاينة دولة، هذو هما اللي نشأوها زيها، هما اللي نشأوا الدولة الجزائرية. إذا الناس في الجزائر يعني مثالها قلال يعني، ولها المساهمات الأدبية، لها مساهمات علمية كذلك، مساهمات في الشعر، ولها خبرة يعني خبرة أدبية وخبرة علمية لا يستطيع. أنا قرأت الكتب تاعها حسبتها كتب علمية وقلتها لها جي بري سا بور دي ليف سيانتيفيك، لا خاطر في الكتب تاعها تصيبو علم النفس سيكولوجي، تصيبو علم الاجتماع سوسيولوجي، تصيبو التاريخ وذلك، كتبها بروح علمية. وتمنيت إن شاء الله هذه الكلمة نقولها للأستاذ منصور باش يديرها معنا. Si c'est pour à l'avenir, c'est Mansour, ماهيش مقصوبة à l'avenir خصنا pour madame نديرو des thèses en sociologie à partir de ce livre et des thèses en psychologie ثاني إن شاء الله. On en reparlera نهضروا عليها من بعد. ألو فوالا. أما درك رانا وصلنا للتعليق اللي خصصناه لآخر كتاب تاعها، ماذا بكم تحضروا بالكم. هذا كتاب سموه شجرة تزهر باكرا، تنور عفوا تنور باكرا. C'est un grand livre, un livre de toute beauté. Alors on a fait un commentaire. Alors voilà ce commentaire. Critique du livre Un arbre fleurit à l'ordre de Lila Benzaza. Ce très beau livre est un chef-d'œuvre absolu. Indéniablement, il constitue une rupture avec les productions précédentes de Lila Benzaza, en ce qui s'en sépare nettement par ses qualités spécifiques, qui en font assurément une lecture attirante, enrichissante, séduisante et gratifiante. Ouvrage fascinant et puissant qui présente au lecteur aguerri et au bibliophile expérimenté la démonstration la plus solide du pouvoir intrinsèque du romancière algérienne confirmée a hissé son travail au niveau des grands classiques français du siècle des Lumières. Roman envoûtant et ensorcelant, gorgé de figures de style et de rhétorique, texte flamboyant où se côtoient ou fusionnent des récits en chaîne parfaitement emboîtés, des histoires croustillantes, des fulgurances verbales à couper le souffle, un suspense
savamment entretenu, un langage artistement façonné, des descriptions minutieuses, des évocations douloureuses, des images frappantes et parlantes, tout un dispositif élaboré par l'auteur pour accrocher le regard de celui qui la lit et l'accompagner pas à pas jusqu'au thème final du parcours. À sa manière, cette œuvre fait indirectement le procès de la violence conjugale, fait indirectement le procès de la violence conjugale, de la misogynie ancestrale, des mariages forcés, de la maltraitance et de la marginalisation de la femme, acculée souvent à commettre le mal sous la pression d'une société décadente et passéiste, qui privilégie la suprématie du sabre sur la supériorité de l'esprit, soit par ignorance, soit par atavisme. Tout le livre tourne autour de deux femmes, Selma, une vieille dame expansive au passé chaotique, vivant en solitaire dans un appartement coquet, et une femme trentenaire, Rachida, ayant fugué de chez elle à la suite d'un drame qui a failli la priver de l'existence. Une rencontre aussi fortuite que providentielle les réunira dans un car. Échange de politesse, échange de politesse, palabres hasardées sur certains points de leur situation respective, interrogations incessantes dénotant la curiosité légitime de part et d'autre, et voilà nos deux commères engagés subrepticement dans une relation appelée à s'éterniser. Dès qu'elle quitte le car, elle se dirige droit vers le domicile de la plus âgée d'entre elles. Débute alors une vie commune pimentée généreusement par des ententes cordiales, des frictions à répétition, des confidences en surnom, des promesses raisonnables, des menaces à peine voilées, des secrets éventés, des joies délirantes, des tristesses mortifères. En somme, le canevas traditionnel du quotidien routinier de la famille algérienne. يعني الشيء اللي تحكيه هو واقع تاع الشيء اللي صار في ديالنا تحكيه في الكتاب qui restera intact. Fondant toute son œuvre sur l'observation et la dissection d'une communauté effervescente dans laquelle les voix et les mouvements font la loi, à cause d'une rationalité totalement absente et d'une sentimentalité outrancièrement présente. L'auteur a décrit et même analysé les paroles et les silences, les faits et les gestes, en tirant de son carquois lexique psychologique sidérant, énoncé ci-après. Affolement, agacement, amertume, angoisse, anxiété, avarice, avilissement, brimade, calvaire, cauchemar, chagrin, choc, colère, compassion, crainte, cri, crise, cupidité, déception, déchéance, dégoût, dépression, désarroi, désespérance, désillusion, détresse, dispute, douleur, doute, effroi, émotion, énervement, errance, étonnement, étourdissement, euphorie, évanouissement, fébrilité, folie, frisson, frustration, fugue, gémissement, haine, honte, horreur, humiliation, hurlement, hypnose, impatience, injustice, inquiétude, intimidation, larmoiement, malaise, malchance, mal-être, malheur, marasme, mélancolie, nostalgie, obsession, oppression, peine, perpétuité, peur, plainte, pleurs, privation, prostration, protestation, rancœur, rancune, remords, sanglots, sévices, solitude, souffrance, soupir, supplication, surprise, tension, tourment, traumatisme, tremblement, tressaillement, tristesse, tumulte, vengeance, vertige, viol, violence. هذه حالة الأسرة الجزائرية. Notre symbionte romancière avait-elle conscience de son irruption dans un domaine strictement scientifique, en l'occurrence la psychologie? Je ne saurais me prononcer en toute vérité. En tout cas, cette abondante terminologie atteste à tout le moins un saint désir d'explorer le psychisme humain, dont je me presse de la complimenter chaleureusement, en espérant que son bel exemple passe comme ici et ailleurs dans le monde. Et pour évaluer le poids, le sens et la valeur de toute cette théorie de sentiments et d'émotions, nous allons donner la parole à l'écrivain qui saura mieux que quiconque nous édifier sur les états d'âme des personnages de sa fiction. Alors ce que vous allez entendre maintenant, ce sont ses propres mots, hein. On va la citer. Je vis seul comme tu vois et je n'ai personne au monde, je ne suis même pas d'ici, mais je suis venu très jeune dans les environs avant de me fixer définitivement dans cette ville où personne ne connaît mon passé. Page 22. Un soir, mon père me prit à part. هذا الزواج تاع بالسيف دوك الزواج تاع الدراع راني دبرت لك راجل نزوجك هذا الصيف وما تهضرش مع البنت. Un soir, mon père me prit à part et m'annonça qu'il m'avait marié aujourd'hui à la mosquée avec un homme bien.
avec un homme bien. شوفوا يا عجبة، دا الفاتحة في الجامعة وما خبرهاش، دا الفاتحة لا من الناس دا فتح زوج بنتين وما خبرش البنت على بلاش. Un soir, mon père me prit à part et m'annonça qu'il m'avait marié aujourd'hui à la mosquée avec un homme bien. Je fus effondré par la nouvelle, je lui répondis que je ne voulais pas laisser ma mère dans cet état et que j'étais encore jeune, que je ne voulais pas les quitter. Page 36. Je pleurais toute la nuit, j'en voulais à mon père d'avoir pris la décision sans m'en parler. Je doutais de son amour pour nous car jamais il n'avait été démonstratif envers nous. Page 37. Je partirai d'ici si votre père persiste à faire ce qu'il veut sans rien me demander. Si je ne compte pas pour lui, je n'ai plus rien à faire ici. Page 38. Toute femme est une victime dans ce système fait par et pour les hommes. Toute femme est une victime dans ce système fait par et pour les hommes. Page 56. Nous pauvres êtres misérables, noyés dans nos problèmes et comme des fétus de paille sur l'eau, nous dérivions sans savoir où. Page 74. Je crois que Dieu nous aime toutes les deux et c'est pour cela qu'il nous a réunis pour nous porter secours l'une l'autre, pour nous entraider dans un moment de notre vie très difficile. Page 75. Je dois vider l'abcès que j'ai en moi et qui me pourrit ce qui me reste de vie. Page 76. Cet homme la soigna, l'aida à voir plus clair en elle, il l'assista jusqu'à reprendre pied et à accepter celui de sidéral qu'elle avait rejeté et qu'il avait précipité au bas de l'échelle. La colère m'a fait quitter un jour, la colère m'a fait quitter un jour celui qui a été mon mari et pour lequel je n'étais que sa bonne le jour et sa femme la nuit. Sa bonne le jour et sa femme la nuit. Je vivais l'enfer, je supportais les coups, il n'avait pas le droit de pleurer, sans compter les privations et les brimades de toutes sortes. Son anxiété, l'anxiété de la jeune fille, grandissait chaque jour un peu plus et à chaque coup de sonnette à la porte d'entrée, son cœur s'arrêtait de battre. Il y a des choses dans la vie qu'on a le but de faire, mais que l'on doit faire par la force des choses, même si cela nous en coûte. La perte d'une personne est toujours pénible à assumer, même quand cette personne avait été considérée comme un ennemi. Il y a dans la vie beaucoup de personnes malheureuses. Parfois, on se laisse aller à la tristesse sans penser que peut-être d'autres personnes sont bien plus malheureuses que nous. Alors la conclusion sera de moi. Ah, voilà. Alors on conclut, au vu de ce livre riche et concis, plein de vie, de vivacité, de gaieté, de bonne humeur, à côté de quelques épisodes d'affliction et de navrement, écrits d'une main de maître, massivement charpentés, ciselés comme un objet d'orfèvrerie, on est conduit tout naturellement à placer l'île Benzeza dans le panthéon des écrivains les plus illustres d'Algérie. Ses œuvres admirables, tant romanesques que poétiques, sa contribution importante à l'avancement et au progrès substantiel des lettres, ses capacités cognitives, ses dons exceptionnels, ses facultés intellectuelles stupéfiantes, son ardeur et son acharnement dans l'écriture marathonienne, le souci constant mis à mettre au point des œuvres neuves et originales, son dévouement illimité à la langue française qu'elle sert avec un brio sans pareil, son entrain instinctif pour tout ce qui relève de la culture spirituelle, son rayonnement actuel dans la sphère du savoir national et international, tout cela devrait forcer le respect de toutes les têtes pensantes de l'Hexagone. Souhaitons-lui une bonne continuation et une récompense académique en rapport avec son rang. والآن نزيدوا يعني هي السيدة بزازة تبقى بالنسبة للجيل الصاعد خصوصا للشابات يعني تبقى قدوة، تبقى مثال، تبقى مرجعية، ولا سيما هذه المرأة المرأة ما تخصصش في الطبخ والطرازة وكاع، تعرف كلش، تعرف الحياة، تعرف الإيكولوجيا، تعرف الدنيا، دارسة علم الرجال، دارسة علم النساء، تقرأ وكتبها كل شيء. حتى اللي يبغي يعرف الصبيان يولي يعرف الصبيان، عقلية الصبيان c'est une hérédite, c'est une véritable hérédite. Ce n'est pas يعني vraiment la des capacités extraordinaires, c'est une hérédite. وحنا نقولوا هي مثال حنا نديروها قدوه الشباب راهم انا الحمد لله راهم يستنطوا لي شباب راه عندكم قدوه هنا امامكم من خلال الكتابات هذه اللي كتبتها، الكتابات الرائعه هي قدوه لكم. هذه الكتب ان شاء الله ستترجم الى اللغه العربيه ان شاء الله، راه عندنا هذا المشروع انا وياها وستقرا
في الجزائر يعني في كل الدول العربية إن شاء الله ستقرأ وستدرس وسط، ورانا ناويين على مستوى مصغر أنا والأستاذ نصر رشيدة الدكتور نصر رشيدة إن شاء الله الشباب اللي راهم عندنا في الجامعة ماذا بينا يهتموا بهذا الأعمال تاع السيدة بن زازا ويخصوا لها دراسات، هذا هو الليسانس يعني في المساعدة في الترجمة. نعم؟ الله يبارك. الله يبارك، شكرا لك يا مدام، شكرا لك. إلى خاطر هذه الكتب يتكلموا على الجزائر، وقت الجزائر العربية، عاداتنا عربية، ديننا عربي، كل شيء فينا عربي حتما. نعم صحيح، عندك الحق، عندك الحق. شوفي الوقت ما ضاعش، كما يقولوا طونك يا دلافي إليا دو ليسبوار، أنا داكور يا طونك يا دلافي، مادام نحيي المدام ان شاء الله نديروا حاجه، اذا ما قدرنا على الكثير نديروا القليل، المهم نديروه، هي راهي تسمع فينا، راهي قيد الحياه. اذا هذه هي وضعتها مثال وقدوه للشباب تاعنا، يسمعوا لي مليح يا شباب، راه قدامكم هنا امراه مثاليه في الذات، وسبحان الله. انا درست علم النفس بزاف، وراني قلت لها عندي 30 سنه مع علم النفس، ودرسته في المانيا، تنقل علم النفس في المانيا. هي الله تعالى سبحانه قسم البشريه على اثنين، كاين اللي عنده الذكاء وكاين اللي عنده الذاكره، اون سوا لانتيليجونس سوا لا ميموار، هي جمعت في زوج. لخاطر اللي قرات لها نعم، وهذه خاصيه نادره في البشر، خاصيه نادره. كان هتلر اللي كان يحكم المانيا قال لهم عندي الذكاء بصح ما عنديش الذاكره، يكون مع الوزراء ينسى بلي يشرب القهوه، قال للوزراء باش تشوفوا هذا هتلر رئيس، وهتلر هذا عالم جليل، بصح كي حكموا فينا الهود في الجزائر حكموا بينونا باللي هو يعني كان شرس وكاع، هو عالم، هذا هتلر عالم مؤلف كتب وكاع. اذا هذا الشيء اللي حبيت نقوله ان شاء الله، ونتمنوا لها مزيد بين النجاح ومزيد بين الانتصارات، وان شاء الله تكون لها جائزه من عند الدوله الجزائريه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا بكم. Je vous remercie infiniment de votre venue qui m'est très précieuse, votre présence m'est très précieuse. Je m'excuse de parler en français, je ne maîtrise pas beaucoup la langue. Et je suis très heureuse, croyez-moi, de vous voir, de voir mes amis. On n'a pas trop l'occasion de se voir. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que vous êtes venus pour moi, vous êtes venus pour la lecture, pour le livre. Et ça fait, je suis vraiment, c'est l'émotion. Je vous remercie, je vous suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante. Il a tout dit sur mon livre, il a beaucoup trop dit sur moi. Je crois que c'est mes livres qui lui ont plu, donc ça l'a. J'espère qu'ils vous plairont aussi. Donc je n'ai pas, si vous avez des questions sur le livre, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voudrais aussi profiter de l'occasion, nous sommes le mois de mars, c'est la journée, on dit la journée de la femme, je voudrais parler un petit peu, je suis une femme et je défends toujours la femme et les droits de la femme, même si je ne suis pas dans une association, mais je suis toujours là à défendre les droits, n'importe où, n'importe quand les occasions se présentent. Merci. Et on dit que le 8 mars c'est la journée de la femme, en fait c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits, la journée internationale des droits de la femme. Et comme vous le savez, l'origine de ce jour sont au début du XXe siècle sur le continent européen, les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations féminines pour obtenir le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité des femmes et des hommes. La création de la Journée internationale des droits des femmes date de 1910. Elle fut créée pendant la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin.
Depuis 1977, les Nations Unies célèbrent le 8 mars. Je ne sais pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la date depuis quand on célèbre cette date. Je ne vais pas faire un exposé théorique convenu sur les femmes, mais simplement livrer quelques courtes considérations personnelles. Nous fêtons chaque année le 8 mars la Journée internationale des droits des femmes dans le monde entier, et dans notre pays, sa place est importante à côté de celle de l'homme. Dans notre pays, la femme doit prendre conscience des défis qu'il reste à relever, ainsi que des opportunités offertes pour nous réaliser. Chacun d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour les générations futures. Il y a une réelle réussite professionnelle et sociale des femmes dans notre pays, et nous en sommes très fiers, parce que les femmes sont partout, dans tout. Elles ont démontré qu'elles sont l'égale de l'homme sur tous les plans. Il y a des femmes maçons, comme il y a des femmes ingénieurs, des femmes architectes, des femmes médecins, dans tous les plans. On ne peut pas dire que la femme est diminuée, ou que la femme est la moitié de l'homme. La femme, c'est une personne à part entière, un être à part entière. Je rends vibrant hommage, en tous les cas, à toutes les femmes algériennes qui se sont battues aux côtés des hommes, une arme dans une main et l'autre la boîte à pharmacie, pour soigner les blessés dans les maquis pendant la guerre de libération, ainsi que celles qui ont activé en zone urbaine dans les plus grands dangers, sans oublier celles qui furent torturées, plus que les hommes, touchés dans leur dignité et leur intimité, et qui ont résisté à toutes sortes d'humiliations pour l'amour et la liberté de leur pays. Je finirai en citant une phrase d'une ex-ministre française pour les femmes. La réussite sera lorsque la Journée internationale des droits des femmes n'aura plus sa raison d'être, lorsque ce sera tous les jours le 8 mars, lorsque la femme aura tous ses droits naturellement, comme l'homme dans le monde entier. Et moi je dirais, tel que notre religion, l'islam, le lui a accordé, la liberté d'exister dans la société en tant que femme libre et responsable. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment d'être venu et d'être là pour nous.